The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Snappy welcome children. Hope you're all on the track. Became familiar with virtual classes. So hope you're all watching videos regularly, doing works properly. Today we are going to conclude our second chapter. And in the previous class we discussed the combination of capacitors, right? The two different combination of capacitors, series combination as well as parallel combination. So today let's begin the session by doing a problem related to combination of capacitors. So for this you have to recall the expression for effective capacitance for parallel combination as well as series combination. So Advaita, what is the expression for the effective capacitance when we have connected two capacitors in series? Yes, what is the expression for the effective capacitance? Yes, C effective is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. This is the expression for the effective capacitance if we have connected two capacitors in series combination. Now, Vismaya, what is the expression for the effective capacitance when we have connected two capacitors in parallel combination or two capacitors in parallel? Yes, the effective capacitance C effective is equal to C1 plus C2. This is for parallel combination. Parallel combination. And what about this? This is for series combination. Okay, so keep these expressions, these two expressions in your mind, and now let's do a problem related to this. Listen children, this is the problem. It is an example problem. A network of 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in the figure like this. Determine the equivalent capacitance of the network. So equivalent capacitance of the network means we have to find out the total capacitance of this network. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷന്റെയും പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെയും എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. ഓക്കേ, സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദേർ ഫസ്റ്റ്. ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ. ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഏതൊക്കെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് സീരീസിലുള്ളത്, ഏതൊക്കെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആണ് പാരലൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ now listen children, observe this network. Here we have connected 500 volt supply and here we have capacitors like C1 C2 C3 and C4. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഏതൊക്കെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസിലാണ്, ഏതൊക്കെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ പാരലൽ ആണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സോ ലിസൺ, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 500 വോൾട്ട് തന്നെയാണ്. 500 വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും എത്തുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ്? 500 വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ്. പക്ഷേ ഈ കപ്പാസിറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുന്നതോ അല്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറി. C2 കഴിഞ്ഞ് C3 കിട്ടുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലുമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ്. പക്ഷേ C1 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് C2ലേക്ക് വരുന്നത്, C2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് C3ലേക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ C1 C2 C3 ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറി മാറിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ C1 C2 C3 പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാരലൽ വരുമോ? ഇല്ല, പാരലൽ വരാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ C1 C2 കഴിഞ്ഞ C3 എത്തുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറി. പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ C1 C2 C3 എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ അല്ല, മറിച്ച് സീരീസിലാണ്. സോ C1, C2, C3 എങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കിടക്കുന്നത്? സീരീസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ C1 C2 C3 നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സീരീസിലാണ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ C1 C2 C3 സീരീസിലാണ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഈസ് C effective? C effective is equal to
1 by 10 plus 1 by 10, that is equal to 3 by 10, right? So 1 by C effective is 3 by 10 microfarad, but we have to calculate C effective. So what is C effective? That is 10 by 3 reciprocal, 10 by 3 microfarad. Okay, so C1, C2, C3 എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസിലാണ്. അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടി? C effective is equal to 10 by 3 microfarad എന്ന് കിട്ടി. Now we can redraw this circuit. Now listen children, ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രാം redraw ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും effective capacitance ഇവിടെ C1, C2, C3 ചേർന്ന് effective capacitance 10 by 3 ആയി. Also C4 is there. And what is the peculiarity of these two capacitors? As these are in parallel. Listen, ഈ 500 volt supply നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും എങ്ങനെയാണ്? സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ്. So what is the effective capacitance in parallel combination? That is C effective is equal to C1 plus C2, and here we have 10 by 3, right? Instead of C1 we have 10 by 3 plus C2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ആണ്, right? ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ്? 10 microfarad ആണ്. So 10 by 3 plus 10. So what is the answer? 10 by 3 plus 10 പറഞ്ഞാൽ 10 by 1. So cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 10 plus 3 into 10 30 divided by 3 into 1 3. So 30 plus 10, that is 40 by 3 microfarad. That is the effective capacitance of this network, or 40 by 3 is the equivalent capacitance of this network. Now one more problem is there in this, that is find out the charge on each capacitors. So that is a homework for you. Go through this problem and try to calculate the charge on each capacitors. So hope you understood network problem. Now let's get into the last topic, that is Van de Graaff generator. So listen carefully. Listen children, now let's discuss Van de Graaff generator. So what is a Van de Graaff generator, or for what purpose we are using a Van de Graaff generator? Yes, here you can see the image of a Van de Graaff generator. So what is a Van de Graaff generator? It is a machine that can build up high voltages of the order of a few million volts. So million volts എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? Of the order of 10 raised to 6 volts. Okay, അപ്പോൾ million volts റേഞ്ചിൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് വാൻ ഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ. സോ ഇത്തരത്തിൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പൊട്ടൻഷ്യലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വലിയൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ദ റിസൾട്ടിംഗ് ലാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ ഹൈ വോൾട്ടേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് വാൻ ഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ. സോ ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ലാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ടിംഗ് ലാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ്, പ്രോട്ടോൺസ്, അയോൺസ് എക്സെട്ര. സോ എന്തിനാണ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, the resulting electric field that is used to accelerate charged particles to high energy, and which is needed for experiments to probe the structure of small scale structure of matter. So this large electric field is used to accelerate charged particles to high energies, which is needed for experiments to probe the small scale structure of matter. Matterന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതുമായി കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. Listen children, now let's get into the working principle of Van de Graaff generator. So here you could see the image of a Van de Graaff generator. So mainly it consists of a large spherical shell of radius r having a charge capital Q on its surface. Okay, here you can see that a large spherical shell of radius capital R having a charge capital Q on its surface, and inside this large spherical shell another small sphere of radius R and having charge small q.
So these two are the main parts of a Van de Graaff generator. Now listen children, once we place a charge capital Q on the surface of this large spherical shell, it will spread uniformly all over the surface of this large spherical shell. Okay, ഈ large spherical shell surface നമ്മൾ Q charge introduce ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുടനെ തന്നെ അതിന്റെ സർഫസിലേക്ക് spread ചെയ്തു പോകും. Now, what is the expression for electric field due to a uniformly charged spherical shell in the outside region? As the electric field E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square, where this capital Q, this charge, that is the charge on the surface of this spherical shell, and R is the radius of this shell. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള R radius ഉള്ള capital Q charge ഉള്ള ഒരു uniformly charged spherical shell കാരണം outside ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square. This you have learned in the first chapter. Right now, what about the electric field inside the spherical shell? Before that, listen children, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു outsideലെ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് spherical shell, uniformly charged spherical shell കാരണം അതിന് outsideലെ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷനോട് സിമിലർ ആണ് അല്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും. സോ പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷനോട് സിമിലർ ആണ്. So what about the potential in the outside region? Yes, electric field expression പറഞ്ഞു outside ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷനോട് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യലും റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? പോയിന്റ് ചാർജ് കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ എക്സ്പ്രഷനോട് ഈക്വലന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് potential are related. So what is the potential in the outside region? What is the expression? V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R, where R is the radius of this spherical shell and Q is the charge of this spherical shell. Right? Okay, so that's all about the outside region. Right? Now what about the electric field in the inside region or electric field inside the spherical shell? We know that electric field inside the spherical shell is equal to 0. There is no electric field inside a uniformly charged spherical shell that we have learned in our first chapter, right? So electric field 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ what about the potential? Yes, നമ്മൾ second chapter electric field potential comparison നടത്തിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു potential is a constant. Why this potential is a constant? Because the electric field inside this region is 0. നമ്മൾ already discuss ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ് we are doing some work എന്ന് പറയുന്നത്, and this work gets stored as the potential energy. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ എത്രയാണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇൻസൈഡിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ഔട്ട്സൈഡ് റീജിയനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R ആണ്. അപ്പോൾ അതേ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയായിരിക്കും inside region ഉള്ള potential, because here the electric field is 0. So what is the potential inside the spherical shell due to this charge? Is that is 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R. Okay, now here we are introducing another sphere of radius, another small sphere of radius small r and having charge Q. Okay, അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ ഈ ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. Now, what is the potential due to this sphere? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് ഡിഫറെന്റ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഈ ചാർജ് കാരണം r റേഡിയസിൽ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിൽ r റേഡിയസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? പിന്നെ ഈ ചാർജ് കാരണം ഇതിന്റെ സർഫസിൽ ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ സർഫസിൽ എത്രത്തോളം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സ്മോൾ സ്ഫിയർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കേസ് ആണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. So listen children, the potential inside the containing spherical shell of radius r carrying charge Q. Q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഈ ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ കാരണം ഇതിലെ ഇൻസൈഡ് റീജിയനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? That is 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R, and this potential is due to this charge, right? Next, the potential due to small sphere of radius
sphere or this large spherical shell. Clear? So these are the expressions for potential. Now here we are going to calculate the total potentials. Total potentials എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റീജിയനിലുള്ള ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ സർഫസിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്, അതേപോലെ സ്മോൾ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒന്ന് ലാർജ് സ്ഫിയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു ചാർജും അതേപോലെ സ്മോൾ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു ചാർജും, അങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് റീജിയൻസിലും ഉള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു റീജിയൻസ്. ഈ രണ്ട് റീജിയൻസ് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ് V1 be the total potential at this region. Let it be V of R. Okay, R distance അല്ലേ ഈ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് V1 വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. And let V2 be the total potential in this region. ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ V2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു സർഫസിൽ. And it is at a distance for letter R, right? So let V2 be V of R. Here we are going to calculate V1 or V of R, V of capital R, and V2, V of small r separately. So listen. Now listen children. First let's find out the total potential at the surface of this large spherical shell due to this charge capital Q as well as small q. Right? So the potential V1. What about the potential in this region? Yes, that is V1. So V1 is equal to V of R since it is at a distance capital R. V of R that is equal to. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ചാർജ് കാരണമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരിക? ക്യാപിറ്റൽ Q കാരണവും സ്മോൾ q കാരണം. സോ ക്യാപിറ്റൽ Q കാരണം ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഈ റീജിയനിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എത്രയാണ്? 1/4πε0 Q divided by R ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇനി സ്മോൾ q കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 1/4πε0 small q divided by, since this is at a distance capital R, small q കാരണം ഈ പോയിന്റിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ R, അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ q divided by R. So this is V1 or V of R, or the total potential at the surface of this large spherical shell. Or we can write V of R is equal to 1/4πε0 into 1/R. That is common, right? So 1/4πε0 we can take outside. So 1/4πε0 into Q divided by R plus small q divided by R. And this is the total potential at the surface of this large spherical shell. So let this be equation number 1. Okay, now let's find out the total potential at the surface of this small sphere. And let it be V2. Now let's find out V2. So listen children, V2, the potential at the surface of this small sphere, V2 is equal to V of R. So listen children, ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വരിക? സ്മോൾ q കാരണം ഇതിന്റെ സർഫസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ, ക്യാപിറ്റൽ q കാരണവും ഇതിന്റെ സർഫസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ. So that is equal to 1/4πε0 q ചാർജ് കാരണം ഇതിന്റെ സർഫസിലേക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്? ക്യാപിറ്റൽ R ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. സോ it will be 1/4πε0 q divided by R plus small q കാരണം അതിന്റെ തന്നെ സർഫസിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? 1/4πε0 small q divided by R, because ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്മോൾ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിലുമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ? 1/4πε0 q divided by R plus 1/4πε0 small q divided by small r. Or we can write V2 or V of small r is equal to 1/4πε0, since it is common. 1/4πε0 we can take outside. So 1/4πε0 into q divided by R plus small q divided by R. Okay, so this is the potential at the surface of this small sphere, and let it be equation number 2. Here we are going to calculate the potential difference between these two regions. So V1 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, V2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, right?
difference between V1 and V2. Listen children, here we have the expressions for V1 as well as V2. Okay, now let's find out the potential difference. Okay, so potential difference means എന്താണ് ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ V2 മൈനസ് V1 കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നും, എന്തിനാണ് ടീച്ചർ V2 മൈനസ് V1 എടുക്കുന്നത്, V1 മൈനസ് V2 എടുത്തൂടെ? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എന്തിനാണ് ഞാൻ V2 മൈനസ് V1 എടുത്തത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ V2 മൈനസ് V1 മീൻസ് V ഓഫ് സ്മോൾ r minus V of capital letter R, right? So what is V of small r? This potential, that is 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r plus small q divided by r minus what is V of capital letter R? Yes, 1 by 4 pi epsilon 0 is q divided by r plus small q divided by r. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും? 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r plus 1 by 4 pi epsilon 0 small q divided by r minus 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r, then minus into plus minus 1 by 4 pi epsilon 0 small q divided by capital R. So here you can see 1 by 4 pi epsilon 0 capital Q by R and minus 1 by 4 pi epsilon 0 small q by r get cancelled. So what about the remaining terms? Yes, ഈ രണ്ട് ടേംസ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. Now let's write the expression for the potential difference. So what about the potential difference? V2 minus V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r minus 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by capital letter R. So that is equal to, we can take 1 by 4 pi epsilon 0 small q outside since it is common. So q by 4 pi epsilon 0 into 1 by r minus 1 by capital letter R. So listen children, ഇവിടെ നോക്കൂ, q by 4 pi epsilon 0 into 1 by r minus 1 by capital letter R ആണ് V2 minus V1 or the potential difference between these two regions. So from this expression we can conclude so many things. That is, the first one is this small q, that is always a positive charge. Okay, and what about this distance small r comparing to capital letter R, that means the large distance, this one is very small. So ഈ distance എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ what about this term? Yes, ഇത് വലിയൊരു ടേം ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 by r എന്ന് പറയുന്ന ടേം മൊത്തത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? വലിയൊരു ടേം ആയിരിക്കും. And what about this term? Since r is very large distance, since r is a very large distance, what about 1 by r? 1 by r എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 by r നെയും 1 by ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ r നെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 by r is greater than 1 by capital letter R. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ടേം ഗ്രേറ്റർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്നാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ടേം ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 and 2, 5 minus 2, അപ്പോൾ 5 എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ? സോ 5 minus 2, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ 5 minus 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും? 3 എന്ന് കിട്ടും, which is a positive number. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ what about the potential difference? The potential difference will be always positive. ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് V2 മൈനസ് V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ V2 മൈനസ് V1 പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? യെസ്, ഹിയർ V2 is greater than V1, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ V2 comparing to V1, V2 is greater than V1. അതായത് ഇൻസൈഡ് റീജിയനിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ. അങ്ങനെ കൂടിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നത്? പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ V2 is greater than V1. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? യെസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചാർജ് നമുക്ക് ഈ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീജിയനിൽ ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീജിയനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സർഫസിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, സിൻസ് ദിസ് റീജിയൻ ഇസ് അറ്റ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇവിടുത്തെ റീജിയനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീജിയനിൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീജിയനിലേക്ക് നമുക്ക് ചാർജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ചാർജ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നോ അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയർ. ഒരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയർ വഴി നമുക്ക് ഈ ലാർജ്
ഷെല്ലിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയും ചാർജിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാർജസ് ഒരുപാട് സർഫസിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ ചാർജസ് ഒക്കെ കാരണം വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാർജസിനെ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വളരെ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വാൻ ഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വാൻ ഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലും ഒരു സ്മോൾ സ്ഫിയറുമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ? യെസ്, ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് V2 is greater than V1. V1 V2 നിങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്മോളർ സ്ഫിയറിന്റെ സർഫസിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്ര ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചാർജസിനെ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ ലാർജ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചാർജസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്മോൾ ക്യൂ ചാർജസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ എക്സ്റ്റേണൽ, ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് വി ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് charge small q in this region. So that's all about the second chapter. We have successfully completed our second chapter. Hope